हाँ जी, बहुत-बहुत स्वागत है तुहाडा सब दा अज दी क्लास दे विच। अज दा अपना टॉपिक हैगा नवें साम्राज अते राज, जिहदे विच आपां ने पढ़ना गुप्त साम्राज, हर्षवर्धन काल, चालुक्य ते पल्लव राज बारे पढ़ांगे आपां कि किवें ਇਹ राज स्थापित होए, किवें होंद विच आए सी, इन्हां राजां दा विस्तार किस तरह होया ते इन्हां दे प्रसिद्ध राजे किहड़े सी, सारे कॉन्सैप्ट आपां अज दी क्लास दे विच क्लीयर करने ने। एक चीज़ मैं होर तुहानूं दसदा कि पिछली क्लास दे विच आपां पढ़िया सी चोल राज बारे। चोलों बारे आप डिटेल दे विच पढ़ांगे अपनी 7वीं क्लास की बुक दे विच, जदों आपां टॉपिक करना नवें राज अते राजे। उत्थे आपां चोल राज के शासन प्रबंध ते प्रसिद्ध राजियां बारे पढ़ांगे। ते अज दा चैप्टर आपां शुरू करांगे गुप्त साम्राज तो। हाँ जी, गुप्त साम्राज जिहड़ा कि जिन्हां ने 300 ईस्वी तो 600 ईस्वी तक राज किया सी। 300 ईस्वी में कुशाणां दा पतन हो गया तो उत्तरी भारत कई छोटे छोटे सुतंत्र राजां विच वंडिया गया। अजिहा राज पूर्वी उत्तर प्रदेश विच गुप्तियां दा सी ते संस्थापक हैगे सी महाराजा गुप्त। श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज की नींह रखी सी ते उसका पोता चंद्रगुप्त पहला इस वंश का पहला वर्णनयोग राजा सी ते चंद्रगुप्त के पिता का नाम हैगा सी घटोत्कच। चंद्रगुप्त पहला 319 ईस्वी विच गद्दी ते बैठिया, पहला वर्णनयोग राजा है यह गुप्त साम्राज का। ते पत्नी का नाम हैगा सी राजकुमारी कुमार देवी नाल चंद्रगुप्त का विआह होया सी, जो कि लिच्छवी कुल नाल संबंधित सी। चंद्रगुप्त पहले ने मगध नूं अपने राज विच मिला के अपने राज का विस्तार किया ते चंद्रगुप्त ने महाराजा धिराज वर्गी वड्डी उपाधि धारण की, मोस्ट इंपोर्टेंट। ते उसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनिया सी। चंद्रगुप्त पहले का उत्तराधिकारी हैगा सी उसका पुत्र समुद्रगुप्त। हाँ जी, अगे आप पढ़ लेने समुद्रगुप्त बारे डिटेल दे विच, जिहड़ा कि गुप्त साम्राज का बहुत ही महान राजा सी। समुद्रगुप्त नूं उसके पिता चंद्रगुप्त पहले ने गद्दी उपर बैठण लई चुनिया सी। समुद्रगुप्त इस वंश का सब तो महान जेतू सी, जिसने कि 35 साल राज किया। 35 साल के अपने राजकाल के समय में इसने बहुत सारे राजियां जित के अपने अधीन कर लिया सी। उसदियां सफलतावां का वर्णन उसके राज कवि हरि सेन ने इलाहाबाद विखे स्तंभ लेख विच कीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह संस्कृत विच 1700 साल पहला लिखा गया सी। जिहड़ा है अभिलेख है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसनों प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्तियां लिखण का जिहड़ा प्रचलन सी वह पहला तो ही सी, जिवें कि आपां ने पिछली क्लास दे विच भी पढ़िया सी कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी बारे भी एक प्रशस्ति लिखी गई सी, जिस तो कि सातकर्णी बारे जानकारी मिलती है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति है जिहड़ा एक संस्कृत का शब्द है जिन्हों आपां प्रशंसा कहने कि किसी की प्रशंसा करनी। ते हरि सेन ने समुद्रगुप्त की एक योद्धा के रूप में युद्धां नूं जितण वाला विद्वान ते उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। इत्थों तक कि इनू ईश्वर के बराबर दसिया गया। काफ़ी कुछ लंबे लंबे वाक भी लिखे गए ने इस प्रशस्ति दे विच। ते इन्हां प्रशस्तियां तो भी आपां नूं राजियां बारे जानकारी मिलती है। जिवें काफ़ी सारे प्राचीन स्रोत हो गए, किताबां हो गई, प्रशस्तियां हो गई, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, इन्हां सारियां चीज़ों तो आपां नूं पता लगदा प्राचीन समय के बारे विच, प्राचीन राजियां दे बारे विच पता लगदा आपां नूं कि वो राजे किस तरह के सीगे। ते प्रशस्ति भी एक स्रोत आगा प्राचीन समय बारे जानकारी हासिल हुंदी है, जिसतों समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत जिन्हों कि आर्यव्रत कहा जाता दे 8 राजियां नूं हराया सी। दक्षिणी भारत के इन्हें 12 राजियां नूं हराया सी। ते समुद्रगुप्त की अधीनता मनण तो बाद समुद्रगुप्त ने उन्होंने राज वापस कर दिते सी। होर भी बहुत सारे सरहदी राजां ते गणतंत्र राजां ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली सी। ते इन्हां विच पंजाब दे मदरक ते पंजाब हरियाणे के योद्धे भी शामिल हैगे सीगे। कुछ विदेशी ताकतां जिवें कि पश्चिमी भारत के शक ते गंधार के कुशाण, जिहदे विच उत्तर पश्चिमी सरहदी प्रदेश पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के कुछ हिस्से ते श्रीलंका ते कुछ होरनां ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली सी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर राजा सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा ते शासक होने के नाल एक महान कवि अते संगीतकार भी सी। बहुत सारे सोने के सिक्के जारी किए सी समुद्रगुप्त ने।
ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਏ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਏ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 380 ਤੋਂ 412 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਤੰਭ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੂਣ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ 454 ਤੋਂ 467 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਦੇ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੂਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹੂਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 550 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਜੈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰਾ ਮਾਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਵਿਗ੍ਰਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਆਨ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਾਹੀਆਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।
ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਉੱਨਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਚੀਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਕਾਵਿ ਮੇਘਦੂਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਰਘੂਵੰਸ਼, ਵਿਕਰਮੋਰਵਸ਼ੀ, ਰਿਤੂਸੰਹਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਦਰਕ ਤੇ ਦਨੀੜਨ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ। ਸ਼ੂਦਰਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਛ ਕਟਿਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਥੁਰਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਨਾਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਤਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਜਰਾਹੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਭਿੱਤੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੀ ਦੇ ਸਤੂਪ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਰੀਆ ਭੱਟਿਅਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤੰਭ ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸਤੰਭ 23 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ 7.5 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 7.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਹਿਤ ਪੱਖੋਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। V.A. ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਾਲ 600 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 650 ਈਸਵੀ। 550 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੌਖਰੀ, ਮਗਧ ਦੇ ਪਰਵਰਤੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰਕਾਲੀਨ ਗੁਪਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੁਸ਼ਿਆਪੁਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਥਾਨੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਨੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ। ਪੁਸ਼ਿਆਪੁਤੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੌਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾ ਮੌਖਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਿਆਪੁਤੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਧ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਬਾਣਭੱਟ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਚਰਿਤ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 3 ਨਾਟਕਾਂ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਿਕਾ, ਰਤਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਨੰਦ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੋਧ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ 647 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸ਼ਿਆਪੁਤੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰਾ ਮਾਤਯ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਤ, ਆਯੂਕਤ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਬਾਣਭੱਟ ਅਤੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਰ ਧਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਤੇ ਪੱਲਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼। 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਤਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵਤਾਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਰਵੀ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੱਲਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। 641 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਲਵ ਸਮਰਾਟ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 642 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਜਦੋਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਨੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਨੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਲ ਤੇ ਵਤਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੂਪਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਪਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਪੂਰਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜੈਨ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪੱਲਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਸਮੁਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੋਪ ਵਰਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਂਦਰ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਂਦਰ ਵਰਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਲੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਵੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ।
ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਈ ਗੁਫਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪੱਲਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਲਵ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਨੇ 642 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਣੀਮੇਖਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾਦੀਕ੍ਰਮ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਮੰਤ। ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਰੱਥ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਸੈਨਾਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਮੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਮੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਮੰਤ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਭਾਵਾਂ। ਪੱਲਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਰ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਨਗਰਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਭਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕਾਲ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਤੇ ਪੱਲਵ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਮੰਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।